بھارت نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس چین کے صوبے شانڈونگ میں منعقد ہوا، جس میں رکن ممالک کے وزرائے دفاع نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی، جبکہ بھارت کی نمائندگی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ اجلاس کے دوران دونوں وزرائے دفاع ایک ہی میز پر موجود تھے، تاہم دونوں کے درمیان کوئی دو طرفہ ملاقات طے نہ ہو سکی۔ بھارت نے اجلاس کے اختتام پر پیش کیے گئے مشترکہ بیانیے پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر سفارتی سطح پر غیر تعمیری رویے کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی میڈیا نے بتایا کہ ایس سی او مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے کا ذکر نہیں تھا، جس پر وزیر دفاع راجناتھ نے دستخط سے انکار کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایس سی او مشترکہ اعلامیے میں بھارت پر بلوچستان میں بالواسطہ بے دمنی پھیلانے کا الزام بھی لگایا گیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں ٹاؤن شپ، کینال روڈ، بھربنسپورہ، کاہنہ، جلو موڑ، تاج باغ اور دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں بارش کے بعد درجنوں فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بادل جم کر برسے۔ گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، میاوالی، فیصل آباد، گردنواں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بارش کے باعث نشیب علاقے زیر آب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر واسا الرٹ، این ڈی ایم اے نے تمام فیلڈ ٹیموں کو متحرک رہنے کی ہدایت کی۔ مری آزاد کشمیر میں بادل برسے۔ مالم جبہ، کالام، دیگر شہروں میں بارش ہوئی۔ ایبٹ آباد میں بارش کے باعث ندی دوڑ میں طغیانی آ گئی۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مرکزی شاہراہ بند، سیاح پھنس گئے۔ این ڈی ایم اے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے لیے طوفان اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں موسمی خرابی کے باعث لاہور کا فلائٹ آپریشن متاثر۔ ایئرپورٹ کے مطابق موسمی خرابی کے باعث لاہور کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا۔ استنبول سے پہنچنے والی پرواز لاہور لینڈ نہ کر سکی، طیارے کو کراچی اتار لیا گیا۔ موسم بہتر ہونے پر کراچی اتاری گئی استنبول کی پرواز کو لاہور روانہ کر دیا۔ موسم کی خرابی کے باعث شارجہ، راس الخیمہ، کولمبو، دبئی، پیرس، دوحہ کی پروازوں کو لینڈنگ میں دشواری۔ لاہور سے جدہ 12، ریاض 6، ابوظہبی کے پرواز کی روانگی میں 4 گھنٹے تاخیر۔ ریاض سے اسلام آباد کی پرواز کو ملتان لینڈ کرا دیا گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت جولائی میں سنبھالے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار کی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے ملاقات۔ عاصم افتخار احمد نے سیکرٹری جنرل کو جولائی میں سلامتی کونسل کے مجوزہ پروگرام آف ورک سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی اپنی صدارت کو کھلے، شفاف، مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ انٹونیو گوٹریس اور عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود اہم اور فوری نوعیت کے عالمی امن سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سفیر عاصم افتخار نے کہا، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد، اصولوں کی پاسداری، تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے رکن ممالک کے درمیان مضبوط عزم موجود ہے۔ اور کثیر الجہتی سفارتکاری اور تنازعات کی روک تھام سے متعلق سیکرٹری جنرل کی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک نے آئندہ ہفتے تک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزارت تجارت کے مابین باہمی ٹیرف سے متعلق ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے مابین تجارتی مذاکرات میں پیش رفت کے تحت اگلے ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق طے پایا۔ اجلاس میں فریقین نے جاری مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس عزم کا اعادہ کیا تکنیکی سطح کے تمام امور آئندہ ہفتے مکمل کر لیے جائیں گے۔ میٹنگ کے دوران دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا تجارتی معاہدہ دو طرفہ تعلقات میں نئی جہت پیدا کرے، یکساں فوائد کے حصول کو یقینی بنائے گا۔ دونوں حکومتیں نے اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا جلد ہی ایک جامع تجارتی معاہدہ طے پائے گا جو پاکستان امریکہ دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا کیریج فیکٹری اسلام آباد کا اہم دورہ۔ جدید ہائی سپیڈ ریل کوچز کی تیاری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہائی سپیڈ کوچز عوام کو آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔
फैक्ट्री हुकाम की जानिब से तैयारी के मराहिल पर वज़ीर रेलवे को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान रेलवे में रफ्तार और मेयार की नई तारीख रकम की जा रही है। हाई स्पीड रेल सर्विस रेलवे का इनकलाबी कदम होगा। वज़ीर रेलवे ने डायरेक्टरेट ऑफ IT का दौरा भी किया, डिजिटल मंसूबों का जायजा लिया। कहा, डिजिटलाइजेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक की जा रही है। रेवेन्यू टिकटिंग ऑप्शंस भी बेहतरी के लिए IT इस्लाहात नागुज़ीर है। पाकिस्तान रेलवे को जदीद पायदार अवाम दोस्त इदारा बनाया जा रहा है। वज़ीर रेलवे ने तमाम मंसूबे मेयार और वक्त के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। जदीद कोचेस के मेयार को रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने ईरान के सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुझे खुशी है ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी कायम हो गई। उन्होंने कहा, हम ईरान की क़यादत, इसकी अफवाज, अवाम को दिफा के लिए कोशिशों को सराहते हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस्लाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। ईरान की क़यादत ने मौसर हिकमत अमली इख्तियार करते हुए तनाज़े को फैलने से रोका, जंगबंदी तक पहुँचाया। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अहम फोरम्स पर ईरान पर इसराइल का बिला जवाज़ जारियत की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने 13 जून के बाद अब तक ईरानी क़यादत से 3 बार बातचीत की। उन्होंने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की, बरादर मुल्क ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। ईरान के सफ़ीर ने चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम पाकिस्तान की पार्लियामान, क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि सहूनी हुकूमत ने ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की है। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम ने अपने बयान में कहा कि अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसला कुन फतह की जश्न मना रही है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर एकजहती का मुजाहरा किया। रजा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, उसूली जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान पाकिस्तान हमेशा एकजहती भाईचारे का मुजाहरा किया। ईरानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था, ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेगी। ये तारीख़ी फ़तह उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र, हौसले और सच की जीत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मुनशियात और नशा आवर अशिया नौजवान नस्ल के मुस्तक़बिल को दाव पर लगा देती हैं। सदर मुमलिकत ने मुनशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा, मुआशरे से मुनशियात के खात्मे के लिए कोशिशों के अज़म का इयादा करते हैं। मुनशियात के तरसील के नेटवर्क्स को तोड़ना वक्त की आम ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मुनशियात के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना ज़रूरी है। मुनशियात का गलत इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी तरसील एक आलमी चैलेंज है। इंसदाद मुनशियात के लिए मुसलसल मुश्तरका बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान मुनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़म है। एक सेहतमंद और महफूज पाकिस्तान की तामीर में हम सबको किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दफ्तर की तालाबंदी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कामरान टिसोरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत किसी ने कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को इजलास से नहीं रोका। वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि क़वानीन के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस तक रसाई नहीं दी जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर दरख्वास्त निपटा दी। गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने कहा, यह आइनी दरख्वास्त है, इसकी समाअत इस्लामाबाद में आइनी बेंच के रूबरू होगी। GHQ हमला केस और सानहा 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू GHQ हमला केस सानहा 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत हुई, ताहम कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। शेख रशीद, जरताज गुल, राजा बशारत, ईमान ताहिर अदालत में पेश हुए। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आज मुकदमे का जेल ट्रायल नहीं हो सका। अदालत ने कहा, 7 आइंदा समाअत अडयाला जेल में होगी। सानहा 9 मई के दीगर 11 केसेस में भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इन मुकदमा की समाअत भी 3 जून तक मुलतवी कर दी।
PTI रहनुमा आजम सवाती को नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नोटिस जारी। अदालत ने नैब को कार्रवाई से रोक दिया। जवाब तलब अदालत में आजम सवाती की दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद अकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आजम सवाती को कोहिस्तान स्कैंडल में पेश होने की हिदायत की। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए। नैब का ये नोटिस उसी मुहिम का हिस्सा है जो पहले से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ चल रहा है। वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस पर अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तहकीकात ज्वाइन करे। नैब कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने 16 जुलाई तक समाअत मुलतवी करते हुए नैब खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुसलसल गैर हासिल असातिज़ा के खिलाफ नोटिस लेते हुए उन्हें तनख्वाहें जारी न करने का हुक्म दे दिया और तफसीलात तलब करने का हुक्म दिया। मीर सरफराज बुगटी का कहना है बगैर इतला के मुसलसल गैर हासिल असातिज़ा को 1 हफ्ते के अंदर शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। अगर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके तो उनकी जगह नए असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर भर्ती किए जाएँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हुक्म दिया किसी भी मुलाजिम तंजीम एसोसिएशन को तालाबंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफसरान फील्ड विजिट करके हाजिरी को यकीनी बनाएं, कारकर्दगी की मुसलसल मॉनिटरिंग करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI को माइनस करना ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था मुखालिफिन आइन कानून और इंसाफ का जनाजा निकालने के बावजूद भी बानी को माइनस करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के बाज़ कारकुनान भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मनफी मुहिम की जद में आ गए। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन दिल बहलाने के लिए जो चाहे कर ले मगर हकीकत से चश्म पोशी ना करें। सूबाई मुशीर इत्तलात का मज़ीद कहना था अवाम बानी PTI को माइनस करने के बजाय प्लस कर रहे हैं। कैद में होने के बावजूद बानी PTI जाली हुक्मरानों के हिसाब पर सवार हैं। हुक्मरान बानी की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे, जबकि मुल्क भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी अपने मुतल्लिका शहरों में होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मुहर्रम का चांद 25 जून को दोपहर 3:32 पर पैदा हो चुका। 26 जून को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे होगी, जिसके बायस चांद की वाज़ेह रोयत के कवी इम्कानात हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मदीना डिवीजन फैसलाबाद की बड़ी कामयाबी। शहर के अवाम के लिए दहशत की अलामत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बनने वाला शाह गैंग अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इंचार्ज CCD मदीना डिवीजन अली अकरम गोराया की टीम के साथ मुकाबले में दहशतगर्द गैंग का सरगना गुलफाम शाह अपने 2 भाइयों समेत हलाक हो गया। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मदीना डिवीजन फैसलाबाद की बड़ी कामयाबी। शहर के अवाम के लिए दहशत की अलामत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बनने वाला शाह गैंग अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी मोहम्मद रिजवान। जी बिल्कुल, ये देखा जाए तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो फैसलाबाद डिवीजन फैसलाबाद है उसकी ये बड़ी तारीखी कामयाबी है और जिला भर के लिए दहशत की अलामत बनने वाला जो दहशतगर्द गैंग है शाह गैंग अपने अंजाम को पहुंच गया। शाह गैंग का सरगना गुलफाम शाह अपने दीगर 3 भाइयों बिलाल शाह, उमर शाह और हसन शाह के साथ पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। आपको बताते चले कि इंचार्ज CCD मदीना डिवीजन अली इकराम गोराया, इरम रजा शाह और जो SP CCD है फैसलाबाद मलक तारिक, उनकी सरबराही में टीम ने तहसील दरिया खान जिला बक्कर में रेड किया, जहां पर ये गैंग रोपोश था और गैंग के अरकान ने पुलिस टीम को देखते हुए इनके ऊपर जो है हमला कर दिया और उस CCD बक्कर ने उनका साथ दिया और जो एलीट फोर्स है उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए जो ये मुलजमान है उनके साथ पुलिस मुकाबला जो है इसका सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा और 1 घंटे के बाद जब पुलिस ने देखा तो ये शाह गैंग के चारों जो मेन सरगना है, चारों भाई, वो जो है मुर्दा हालत में पाए गए। शाह गैंग जो है बत्ते, अगवा, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राजधानी जैसे संगीन वाकयात में मुलव्वस था, जबकि शाह गैंग पुलिस एहलकारों को शहीद करने के साथ साथ आम शहरियों को भी कत्ल करता था और आम शहरियों को फोन पर धमकियां देना, भत्ते लेना, जायदाद पर कब्जा करना, फायरिंग करना, फायर मारना, जख्मी करना, कत्ल करना,
یہ ان کے عام مشاغل میں شامل تھا. اور اس حوالے سے جو فیصل آباد کی عوام ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی فیصل آباد کے ایس پی ملک طارق، ارم رضا شاہ اور علی کرام گرایا سمیت پوری ٹیم نے جس محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا ہے، اس سے نہ صرف فیصل آباد میں امن بحال کرنے میں مدد حاصل ہوگی بلکہ اس طرح کے جو گینگز ہیں ان کا کلا کما کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جی بہت شکریہ رضوان. پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر ایریا سے اغوا کیے گئے 3 سرکاری ملازمین بازیاب. فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی دہشت گرد مارا گیا، 3 خارج زخمی. بازیابی کے بعد اکاؤنٹ آفس کے سپرنٹینڈنٹ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. تینوں افراد کو ڈیرہ اسماعیل خان سے ٹانک آتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا. بازیاب ہونے والوں میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عمران، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں تعینات سپرنٹینڈنٹ نوید اور کلرک عنایت شامل تھے. ₹1000 کا نوٹ سوشل میڈیا پر وائرل. ویڈیو گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھی گئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے واضح بیان جاری کرتے ہوئے کہا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا نوٹ جعلی ہے اور بینک کی جانب سے ایسا کوئی کرنسی نوٹ جاری نہیں کیا گیا. اسٹیٹ بینک نے عوام پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر گمراہ کن غیر مصدقہ مواد سے محتاط رہیں اور تصدیق شدہ ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں. ٹک ٹاکر، ماڈل، اداکارہ ربیکہ خان اور یوٹیوبر حسین ترین نکاح کے بندھن میں بندھ گئے. گزشتہ روز دونوں کے نکاح کی تقریب کاشیز کنگڈم فلم سٹی کراچی میں منعقد ہوئی. نکاح کی ویڈیوز تصاویر میں دلہا اور دلہن کو انتہائی خوش دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ نکاح کی تقریب میں دونوں کے قریبی رشتہ داروں دوستوں نے شرکت کی، جن میں ٹک ٹاکر یوٹیوبرز بھی شامل تھے. نکاح کی تقریب کی ایک ویڈیو میں دلہا دلہن کی انٹری دکھائی جو مداحوں کو خاصی حیرت میں مبتلا کر رہی ہے. خاص طور پر ربیکہ خان اور یوٹیوبر حسین نے 26 مئی کو منگنی کی تھی. دونوں نے کئی سالوں سے ایک دوسرے سے تعلق رکھا ہے.